ओम शांति 28 अगस्ट 2025। आज प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, एबे तुमर डाकरार शुणाणी होइछि। शेषरे सेही दिन आसीगला जेउ दिन कि तुमे उत्तमरु उत्तम पुरुष एही पुरुषोत्तम संगम जुगरे हेउछ। आजिर प्रश्न, हारिबा एवं जितिबा सहित संबंधित केउ एक भ्रष्ट कर्म रहिछि जहा मनुष्य को दुखी करुछि? हारिबा एवं जितिबा सहित संबंधित केउ एक भ्रष्ट कर्म रहिछि जहा मनुष्य को दुखी करुछि? उत्तर, जुआ। बहुत मनुष्यंक ठारे जुआ खेलिबार अभ्यास थाए। एहा एक भ्रष्ट कर्म। काहेकिना एथिरे हारिले दुख एवं जितिले खुशी मिली थाए। तुमे पिलामानंक पई बाबांकर आज्ञा हेला, पिलामाने दैवी कर्म कर। एभली कौनसी कर्म कर नाही जेउथिरे समय नष्ट हेब। सर्वदा बेहदर विजय प्राप्त करिबा पाई ही पुरुषार्थ कर। आजिर गीत, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन को हम तकते थे। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम पिलामानंकु मध्य कहिबाकु पड़िबो ओम शांति। एठारे पुणे डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा बा शिव बाबा कहउछंती ओम शांति। द्वितीय रे एही दादा कहउछंती ओम शांति। तेणु तुमे पिलामाने भी कहउछ, मु आत्मा शांत स्वरूप शांति देशर निवासी अटे। एठाको एही स्थूल देशकु पाठ करिबाकु आसीछि। एही कथा को आत्मा माने भूली जाइछंती। पुणे शेषरे सेही दिन तो निश्चित आसीछि। जेते बेले भी शुणानी हेउछि। केउ शुणानी? कहिथांती बाबा दुख हरण करी सुख दियो। प्रत्येक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करी थांती। बाबा मध्य हेउछंती दीनबंधु। एही समय रे भारत बिल्कुल गरीब अटे। पिलामाने जानिछंती जे आमे बिल्कुल साहुकार थिलु। एहा मध्य तुमे ब्राह्मण संतान माने जानुछ। बाकी तो सबु जंगल रे अछंती। तुमे पिलामानंकर मध्य पुरुषार्थर क्रम अनुसारे निश्चय रहिछि। तुमे जानुछ जे ये हेउछंती श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ। तांकर मत मध्य सर्वश्रेष्ठ। भगवान वाच रहिछि ना, मनुष्य तो राम नामर एपरि ध्वनि करि थांती जेपरि निरंतर बाजा बाजुछि। वास्तव रे राम तो त्रेतयार राजा थिले। तांकर महिमा थिला, 14 कला थिला, 2 कला कम। तांको पाई मध्य गायन करि थांती राम राजा राम प्रजा। तुमे साहुकार हेउछ ना? रामंक ठारू बेसी साहुकार लक्ष्मी नारायण होइथिबे। राजा को अन्नदाता कहंती, बाबा मध्य दाता अटंती। से सबु किछि देउछंती। पिलामानंकु विश्वर मालिक करुछंती। सेठारे कौनसी अप्राप्त वस्तु नाही जहा पाई पाप करिबाकु पड़िबो। सेठारे पापर नाम न थाए। अधा कल्प हेला दैवी राज्य आउ अधा कल्प हेला आसुरी राज्य। असुर अर्थात जहांक ठारे देह अभिमान अछि, 5 विकार अछि। एबे तुमे आसीछ नाविक अथवा बागवानक पाखकु। तुमे जानिछ जे आमे प्रत्यक्षरे तांको पाखकु आसी तांको पाखरे बसिछु। तुमे पिलामाने मध्य बसी बसी भूली जाउछ भगवान जेउ आज्ञा देउछंती ताकु मानिबा दरकार ना। प्रथमे तो से श्रीमत देउछंती श्रेष्ठरु श्रेष्ठ करिबा पाई। तेणु श्रीमतरे तो पूरा चालिबा दरकार ना। प्रथमे प्रथमे मत देउछंती देही अभिमानी हुआ। बाबा आम आत्मा मानंकु पढ़ाउछंती एही कथा पक्का पक्का याद कर। एही अक्षर मने पकाइले बेड़ा पार होई जिवो। पिलामानंकु बुझाइछंती जे तुमे ही 84 जन्म नेउछ। तुमे ही तमो प्रधानरु शतो प्रधान हेउछ। एही दुनिया तो हेउछि पतित दुखी। स्वर्ग को कुहा जाए सुखधाम। पिलामाने जानती जे शिव बाबा भगवान आमको पढ़ाउछंती। तांकर आमे छात्र अटो।
से पिता मध्य अटंती, टीचर मध्य अटंती, तेणु पाठ मध्य भल रूपे पढ़िबा दरकार। दैविक कर्म मध्य करिबा दरकार। केउ कौनसी भ्रष्ट कर्म करिबा उचित नुहे। भ्रष्ट कर्म मध्यरे जुआ भी आसी जाउछि। एहा भी दुख दे थाए। हारिले दुख हेब, जितिले खुशी हेब। एबे तुमे पिलामाने माया ठारू बेहदर हार खाइछ। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବେହଦର ହାର ଏବଂ ଜିତ୍ର ଖେଳ। ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ ଠାରୁ ହାରିବା ଅର୍ଥ ହାର। ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟା ଠାରୁ ହାରିବା ହିଁ ହେଉଛି ହାର। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଏବେ ବେହଦର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। କୌଣସି ଏଭଳି କର୍ମ ବି କରିବା ଅନୁଚିତ। ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବେହଦର ଜିତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ କରାଇବା ବାଲା ବାବା ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସେ ହେଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବାବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନୁହନ୍ତି, ରାବଣ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଅଧା କଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, ଅଧା କଳ୍ପ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏବେ ସେ ସବୁ ହଦ୍ର କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ବେହଦର ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଦରକାର। ନାବିକ ଆସିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆସି ତ ଯାଇଛି ନା। ଡାକରାର ଶୁଣାଣି ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଅଧାକଳ୍ପ ବହୁତ ଧକ୍କା ଖାଇଛ, ପତିତ ହୋଇଛ। ପବିତ୍ର ଭାରତ ଶିବାଳୟ ଥିଲା। ତୁମେ ଶିବାଳୟରେ ରହୁଥିଲ। ଏବେ ତୁମେ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ଅଛ। ତୁମେ ଶିବାଳୟ ନିବାସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ। ଏଠାରେ ଏହି ଅନେକ ଧର୍ମର କେତେ ଭିଡ଼। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଖଲାସ କରିଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ ବିନାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସଦ୍ଗତି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସଭିଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା। ଏହି ଅକ୍ଷର ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କର। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଶୁଣି ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ଏଠିକାର କଥା ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିଯାଏ। ଯେପରି ଗର୍ଭ ଜେଲରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ପରେ ବାସ୍ ସେଠାକାର କଥା ସେହିଠାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେଲେ ପାପ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। କାମ କଟୁରୀ ଚାଳନା କରନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟ ମହଲ ପରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି। କେଉଁ ଦିନ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଦିନ, ଯାହା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛୁ। ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଆମେ ହିଁ ଥିଲୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆସିଛି ଯେବେ କି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ସେହି ପତିତ ପାବନ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା। ଏବେ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ। 60 ବର୍ଷର ପରକୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ କହିଥାନ୍ତି। 60 ହେଲା ତ ଲାଗିଲା ଲାଠି। ଲାଠି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ଷ ହେଲେ ବାଡ଼ି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ତ ଦେଖ 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବିକାରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ୟାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଦୁନିଆରୁ ପାରି ହୋଇଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ଏବେ ଆତ୍ମାର ଡେଣା କଟିଯାଇଛି, ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ରାବଣ ଡେଣା କାଟି ଦେଇଛି, ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେହି ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ସୁପ୍ରିମ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଶିବଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ କହିଥାନ୍ତି ନା, ଶଙ୍କରଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ନଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛୁ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଶରୀର ସହିତ ତ ନେଇଯିବେ ନାହିଁ ନା।
ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତା ଥିଲା ତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କେବଳ ତୁମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ହିଁ ଥିଲ। ଏବେ ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅଛନ୍ତି। ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଏହାକୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ବରଗଛ ସହିତ ଏହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ମୂଳ କାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ବାକି ସାରା ବୃକ୍ଷ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏହି ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆ ନାହିଁ, ବାକି ସାରା ବୃକ୍ଷ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଥାଏ ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ବାକି ସବୁ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୂରିବ? କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଛି, ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏହି ଭାରତ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହେଉଛି। କୁହାଯାଏ ଯମୁନା କୂଳରେ ପରିସ୍ଥାନ ଥିଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାମଚିତାରେ ବସି କବରସ୍ଥାନୀ ହୋଇଯାଇଛ, ପୁଣି ତୁମକୁ ପରିସ୍ଥାନୀ କରୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିବ। ନାମ ତ ସୁନ୍ଦର ନା। ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଏମାନେ ହେଲେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମଚିତାରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଲୌହ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଗାୟନ ବି ରହିଛି, ସାଗରଙ୍କର ସନ୍ତାନ କାମଚିତାରେ ଜଳି ମରିଗଲେ। ଏବେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସବୁ ଚାଲିଯିବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ତୁମକୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସାହୁକାର ହେଉଛ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର। ସେମାନେ ପୁଣି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାଣୀ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମପତି ହେଉଛ। ଏହା ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ ନା? ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନକୁ ତୁମେ ଧାରଣ କରୁଛ, ଝୁଲାରେ ଭରୁଛ। ସେମାନେ ପୁଣି ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ହେ ବମ୍ ବମ୍ ମହାଦେବ, ଭରିଦିଅ ଝୋଲି। ଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ କେତେ ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଠ ଏହିଠାରେ ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। 84 ଜନ୍ମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କହିବ। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁର ପାଠ କ'ଣ ରହିଛି। ତୁମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲ, ଚକ୍ର ଲଗାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଏବେ ଦେବତା ହେଉଛ। ମୀରାଙ୍କର ପାଠ ଏହିଠାରେ ଚାଲିଛି। ବୈକୁଣ୍ଠର ଲୀଳା ଖେଳା ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାହିଁ। ମୀରା ଡାନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ସେସବୁକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କୁହାଯିବ। କେତେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ସାକ୍ଷାତକାର କଲେ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନୃତ୍ୟ କଲେ। ତେବେ କ'ଣ ହେଲା? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଗଲେ ନାହିଁ ନା। ଗତି ସଦ୍ଗତି ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝିଛ। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ବିରାଟ ରୂପର ବି ନୋଲେଜ୍ ଦରକାର ନା। ଚିତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଅକାସୁର ବକାସୁର ଏହା ସବୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ନାମ। ଭସ୍ମାସୁରର ମଧ୍ୟ ନାମ ରହିଛି। କାମଚିତାରେ ବସି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଜ୍ଞାନଚିତା ଉପରେ ବସାଇ ନେଇଯାଉଛି। ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଭାଇ ଭାଇ କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ହିନ୍ଦୁ ଚୀନ ଭାଇ ଭାଇ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭାଇ। ଏବେ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମ ତ ଆତ୍ମା କରୁଛି ନା। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ପାପ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାପ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ବାବା କେତେ ସ୍ନେହରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଓ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଉଭୟଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି ବଚ୍ଚେ ବଚ୍ଚେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା। ବାବା ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ସନ୍ତାନଗଣ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ପାଠ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଶେଷରେ ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହିଠାକୁ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ପୁଣି ହୋଇଥାଏ କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଶେଷରେ ଶ୍ୟାମଳ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ପୁଣି ଗୋରା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେହି ଦେବତା ହେବ। ପୁଣି ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସିବ। ଏହି 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ ଆଉ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲ, ଶେଷରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଶୁଣାଣି ହେଉଛି। ଡାକିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ଭଗବାନ, ଆସି ଆମକୁ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦିଅ। ଭକ୍ତି ଫଳ ଦିଅ ନାହିଁ, ଫଳ ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ହିଁ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଛ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବ, ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ କୁଳର। କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଯଦି ରହୁନାହିଁ, ତେବେ ଭାବିନିଅ ଯେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିନାହିଁ, ପଛକୁ ଆସିଛି। ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ହିସାବ ରହିଛି। ଯିଏ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବହୁତ ଫଳ ମିଳିବ। କମ୍ ଭକ୍ତି ତ କମ୍ ଫଳ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ବାବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारण पाए मुख्य सार 1 नंबर। एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जहाँकि पद्म समान, सेथिरे निजर झूला को भरी करी बुद्धि रे धारण करी परे दान करबाकू हेबो। 2 नंबर। श्री श्रींकर श्रेष्ठ मतरे पूरा पूरा चलिबाकू हेबो। आत्मा को शतो प्रदान करिबा पाई देही अभिमानी हेबार पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। आजिर वरदान। समस्तंक प्रति शुभ भाव एवं श्रेष्ठ भावना धारण करुथिबा हंस बुद्धि होली हंस हुआ। हंस बुद्धि अर्थात सर्वदा प्रत्येक आत्मा प्रति श्रेष्ठ एवं शुभ चिंतन करुथिबा आत्मा। प्रथमे प्रत्येक आत्मार भाव अर्थात उद्देश्य को परखी तापरे धारण करुथिबा आत्मा। केबे भी बुद्धि रे कौनसी भी आत्मा प्रति अशुभ बा साधारण भाव धारण हेउ नथिबो। सर्वदा शुभ भाव एवं शुभ भावना रखुथिबा आत्मा माने ही होली हंस अटंती। सेमाने कौनसी भी आत्मार अकल्याणर कथा को शुणुथिले बा देखुथिले मध्य अकल्याण को कल्याणर मनोवृत्ति द्वारा परिवर्तन करिदेबे। सेमानंक दृष्टि प्रत्येक आत्मा प्रति श्रेष्ठ एवं शुद्ध स्नेहयुक्त होइथिबो। आजिर स्लोगन। तुमे माने एभली प्रेमरे भरपूर गंगा हुओ, जहाँकि तुम द्वारा प्रेमर सागर बाबा देखा जातु। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारे। जदि सहज जोगी हेबाकू चाहुछ, तेबे परमात्मा स्नेहर अनुभवी हुओ। केतेक भक्त आत्मा प्रभु प्रेम रे लीन हेबा पाई चाहंती, आउ केही पुणी ज्योतिरे लीन हेबाकू चाहंती। एभली आत्मा मानंकू गोटिए सेकेंड रे बाबांकर परिचय, बाबांकर महिमा एवं प्राप्तिर कथा सुनाई संबंधर लवलीन अवस्थार अनुभव कराओ। जदि लवलीन होई जिबे, तेबे सहजरे लीन हेबार रहस्य को मध्य जानि जिबे। ओम शांति।